Namaskar friends, and Jai Swaminarayan. You're watching the highlights of Pramukh Swami Maharaj Centennial celebrations. We welcome you to the Today at Nagar program. Whether children or youth, the next generation is full of energy, enthusiasm, and various talents. Throughout his life, Pramukh Swami Maharaj encouraged the fostering of these talents and skills in the next generation. In his remembrance, a BEPS talent stage and Indian folk dance stage have been organized at the Pramukh Swami Maharaj Nagar. Let's have a look at the performances showcased on these two special stages of the Nagar. भारतीय संस्कृति कला और कौशल्य की संस्कृति है। हमारी संस्कृति में हर एक कला को महत्वपूर्ण और आदर युक्त स्थान मिला है। प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई कला से अलंकृत होता है। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन काल में व्यक्ति के भीतर छिपी इन भारतीय लोक नृत्य मंच पर बीएपीएस संस्था के 220 बाल युवा नृत्यकार 16 जितने विविध भारतीय प्रादेशिक नृत्य की प्रस्तुति करते हैं। मेळो समजावे वारुडाते मर्मने परस्पर प्रीत प्रसरावे ते धर्म से धन मन योतर जावे जी धन मन योतर जावे। कच्ची घोड़ी, तेरा ताली, कुलू आदिवासी नृत्य, गरबा, भांगड़ा, रास, डांगी नृत्य जैसी प्रस्तुतियां भारतीय नृत्य कला की भव्यता और सौंदर्य को उजागर करते हैं। कृष्ण लीला, भक्त प्रहलाद नृत्य नाटिका आदि प्रस्तुति भारतीय इतिहास को प्रदर्शित कर सबको प्रेरणा देती है। As you might already know, the Pramukh Swami Maharaj Nagar has been created with the efforts of nearly 1,000 sadhus and 80,000 volunteers. Hearing the stories of each of these volunteers gives us a new perspective into the dedication, devotion, and service. Let's watch an inspirational story of one such volunteer. प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव एक अनूठा प्रेरणा पर्व है। इस महोत्सव का एक भी कोना ऐसा नहीं होगा जहां से प्रेरणा न ली गई हो। महोत्सव में विभिन्न विभागों में स्वच्छता विभाग का आयोजन बेनमून है। लाखों हरिभक्तों के आने जाने के बावजूद नगर साफ सुथरा है, कहीं कूड़ा नहीं। स्वयं सेवकों की ऐसी कार्यशैली देखकर 3 साल की छोटी सी बच्ची को भी स्वच्छता की प्रेरणा मिली। आइए हम इस बच्ची की कहानी के प्रत्यक्ष साक्षी बने। चलो अब पिज़्ज़ा। अरे वाह, ले ले।
स्वामी मेरे हैं। जय हो प्रमुख स्वामी, जय जय हो। Just as some things like food, water, and air are not only essential, but in fact basic necessities for life, in the same way, the company of virtuous and spiritual individuals is equally essential. Pramukh Swami Maharaj used to explain this necessity of satsang to every person who came in contact with him. Based on these teachings, a special cultural program was presented by women in the Nagar. Let's have a glimpse into the programs organized in the Nari Utkarsh Mandapam. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એ માત્ર પથ્થરના જ મંદિરોના માસ્ટર બિલ્ડર ન હતા. તેમણે દરેક લોકોના હૃદયમાં ચૈતન્ય મંદિરનું નિર્માણ કર્યું. આજે આવો સમાજ જે સંસ્કારી હોય, સદાચારી હોય, જેના વિચારો શુદ્ધ અને પવિત્ર અને ઊંચા હોય, ભારત દેશ પ્રત્યે જેને પ્રેમ હોય, સ્વચ્છતાના જે આગ્રહી હોય, આ નગર જોઈએ ત્યાં જ આપણને દ્રશ્યમાન થાય કે કેવો સમાજ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે તૈયાર કર્યો છે. તો આવા સમાજની ભેટ આ મંદિરો દ્વારા અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના આવી આર્ષ દ્રષ્ટિ દ્વારા આપણને મળ્યા છે. તો આવા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને જેણે લાખો લોકોને અધ્યાત્મનો પથ બતાવ્યો છે, એવા વિરલ સંત વિભૂતિ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને એમની જન્મ શતાબ્દી પર્વે કોટી કોટી વંદન. આજના જમાનામાં પુષ્કળ હર્ડલ્સ છે, પહેલાં પણ હતી, આજે પણ છે. અને એટલે જ જ્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે એ જે શક્તિ છે એ આપણી અંદર જ છે, એને તમે શક્તિ કહો, પરમાત્મા કહો, જે તમારે નામ આપવું હોય, તમારો હાયર સેલ્ફ કહો, એ આપો. તો એ જ્યારે આપણને ખ્યાલ આવે ત્યારે વી ફાઇન્ડ આર એન્કર. આપણી નાવ એક એન્કર પકડી લે છે. અને એટલે જ જરૂરી છે, બધાને અનુભવો નથી થતા, પણ મારું એવું માનવું છે કે આ પ્રકારની કમ્યુનિટી સંસ્થાઓ જે લોકો ધર્મના નામે સેવાનું કાર્ય કરી રહી છે, લોકોને પરિવાર જોડવાનું કાર્ય કરી રહી છે, વ્યસનો મુક્તિનું કાર્ય કરી રહી છે, મહિલાઓ માટે શિક્ષણનું કાર્ય કરી રહી છે, એવી સંસ્થાઓની કે જે કાર્ય શ્રી પૂજ્ય શ્રી પ્રમુખ સ્વામીજીએ કર્યું, એવા કાર્યની આજના સંદર્ભમાં હજી વધારે જરૂર છે. પહેલાં તો હતી જ, આજે પણ વધારે જરૂર છે. સત્સંગ આપણને ભગવાનની કૃપાથી જ મળે છે, માટે જીવનમાં એનો લાભ જરૂર લેવો. સત્સંગના પ્રભાવથી વ્યક્તિ સંસારમાં રહેતા છતાંય સંસારિક વાતોથી દૂર થઈ જાય છે. પાછલા જન્મોના સારા કર્મો અને ભગવાનની કૃપાની લીધે જ વ્યક્તિ સત્સંગ તરફ આકર્ષાય છે. ગોસ્વામી તુલસીદાસજી કહે છે, એક ઘડી આધી ઘડી આધી મેં પુની આધ, તુલસી સંગત સાધકી હરે કોટી અપરાધ. એક જ ઘડી સત્સંગની, અડધી ઘડી અને અડધીથી પણ અડધી ઘડી જે સત્સંગ અને સાધુની સંગત મળી જાય તો તમામ જીવનના તમામ પાપ તાપનો નાશ થઈ જાય છે.
Global Holidays present group tours for NRIs to the world's exotic destinations with Indian meals. Book with globalholidays.us. Call now on 1-8449008099. Global Holidays. Travel the world with us. Whether Instagram Reels, YouTube Shorts, WhatsApp status, or Twitter tweets, with hashtag PSM100, ordinary citizens as well as dignitaries have expressed their feelings about Pramukh Swami Maharaj Nagar. Let's hear what a few people have to say about Pramukh Swami Maharaj and the Shatabdi Nagar. अध्यात्म क्या करा सकती है और उसका निष्कर्ष क्या हो सकता है, यह इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं डॉक्टर संबित पात्रा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और आईटीडीसी का वर्तमान में चेयरमैन हूं। देखिए, एक ही शब्द में कहूंगा, अद्भुत है। बहुत सारी अवस्थाएं ऐसी होती है जिनको आप शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिनको आप महसूस कर सकते हैं मगर शब्दों में पिरो नहीं सकते हैं। ब्रह्मांड के लिए कहा जाता है देयर इज ऑर्डर इन केओस, अर्थात एक केओस है, उसमें एक ऑर्डर है। मगर यहाँ जो व्यवस्था मैंने देखी, मैं कहूँगा देयर इज ऑर्डर इन ऑर्डर। एक तो सब कुछ ऑर्डरली है, उसके ऊपर भी एक अनुशासन है और वह इतना सटल है कि वो दिखता नहीं है। जैसे माला के बीच में धागा होता है, वो धागा कभी दिखता नहीं है, ऐसे ही सारी व्यवस्थाओं को जोड़ने के बीच का जो माला का धागा है वो अध्यात्म का धागा है। India will be the Vishwa Guru and India will be the lighthouse for spirituality across the globe. That I want to be a part of this mission as well. दुनिया जहां वॉलंटियरिज्म की बात करती है, अगर उसका सबसे बड़ा उदाहरण कहीं देखने को मिलता है तो स्वामी नारायण मंदिर की बैप संस्था के माध्यम से, वॉलंटियर्स के माध्यम से दिखता है। प्रमुख स्वामी महाराज एक इंडिविजुअल नहीं, इंस्टीट्यूशन थे। वो एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। और यही कारण है कि वो अपने सरल सहज स्वभाव के साथ साथ सेवा और समर्पण भाव के लिए भी जाने जाते हैं। तो जिस व्यक्ति में इतना सेवा भाव भरा हो, उनके अनुयायी, उनके जो सेवक हैं, उनके जो सत्संगी हैं, उन सब में तो कूट कूट कर वो भाव भरा होगा। This force actually can create that new world order. Because if all of us make a movement to carry out, propagate, promote the philosophy of Pramukh Swami Maharaj, because he was a man of love, unconditional love and compassion, which he always radiated. That smile is a reflection of his inner happiness, the deep divine happiness. That Dr. Kalam was considered him as teacher because he learnt a lot, the unconditional love. महंत स्वामी महाराज जी ने जो काम किया है, ये केवल जन्म शताब्दी समारोह नहीं मनाया है, आने वाली कई शताब्दियों के लिए प्रमुख स्वामी महाराज के जो विचार हैं उनको छोटे छोटे बच्चों में, बालकों बालिकाओं में भरने का काम किया। तो गुरु ने जो रास्ता दिखाया था उस पे शिष्य तो चल रहा है, साथ ही साथ करोड़ों भारतीयों को, इसमें विश्वास रखने वालों को कैसे उसी राह पर आगे ले जाने का काम किया है। लेकिन वो यहाँ पर आएंगे तो उनको दिखेगा कि स्वामी नारायण मंदिर और बैप संस्था की ताकत क्या है। Mahan Swami Maharaj, who is now leading this whole mission, and what he has created here is something to feel, not just see. So such gurus, they are actually sent by God with the mission in life. That once you have that spiritual power, no power on the earth can stop you serving the society. महंत स्वामी महाराज का अपने गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के प्रति प्रेम, निश्चल प्रेम, यह जो प्रेम के कारण आज ये वातावरण गठित हुआ है, दिस इज द सटल मैनिफेस्टेशन ऑफ द लव दैट महंत स्वामी जी हैज फॉर द प्रमुख स्वामी। प्रणाम करता हूं इस प्यार को। Many socio-cultural and academic conferences have been organized on the occasion of Pramukh Swami Maharaj Shatabdi Festival. Together, various educational, social, cultural, and economic associations from across India have been held dialogues on public welfare and public development. Come join the conversation in this conference series as we become ongoing Pramukh Swami Maharaj Centennial Festival. Today was commemorated as Gujarat Day, celebrating glorious Gujarat. Indeed, Gujarat's culture,
people, the various personalities that have contributed to India's spiritual, social, and economic welfare, each of these enhance the glory of Gujarat and fill each Gujarati with pride. And sadhus like Pramukh Swami Maharaj have worked their entire life for Gujarat's progress and prosperity. Let's watch some of the clips from today's evening program, which recognize the unique contributions in the progress of Gujarat and the betterment of its people, made by Bhagwan Swaminarayan, Pramukh Swami Maharaj, and the BEPS Sanstha. स्वामी तमारी प्यार भरी एक नजर मळे तो काफी छे स्वामी तमारी प्यार भरी एक नजर मळे तो काफी छे नहीं तो तमारा दिल तणी एक लहर मळे तो काफी छे स्वामी तमारी प्यार भरी प्रौढ़ सिंधु परे जुगती पश्चिमे मध्यमा गेसियानी घटारी घने हिंद देवी तणी कमर पर चमकती दृढ़कसी तीक्ष्ण जाने कटारी पहाड़ उन्नत मुखे कीर्ति उच्चारता गरजती जलनिधि ज्ञान चरणी अवी भारती भौमनी वंदु तनिया वडी धन्य हो धन गुजरात धरणी एवी गुजरात ने अमदाणानी दीघी धरती में पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज प्रमुख बापानो शताब्दी महोत्सव हूँ अने तमे ज्यारे उजवी रह्या छे माणसना हૈયા दळाई छे अने અહીંયા આવી અને જ્યારે દર્શન કરી આ ધરતીમાં પગ મૂકી આ ધરતીમાં ડગલા મૂકી આ ધરતીની માટી આપણને અડે અને અહીંયામાં વાઇબ્રેશન નો આવે તો ભારત વર્ષનો સાધુ ને કહેવાય ભલા માણસ એવી અનુભૂતિ થાય છે અહીંયા હૈડા કરોડો હિબ કા ભરતાય તુજ ભક્તો તણા ચીડા ઘસાટી વાદળા કાળા ધોવળા ગંબારે સોકે દચ વોત રાતી માથે ઉતર્યા દરાર તાતો જીંગોરા મોરલા માથે વાહરી મંડાણી જડી એક ધારા મેઘ રાજા મંડાણા ગપાર પ્રખંડે રંગેન્દ્ર વાળા પડતાળા પાણી વાળા હાથે ગુંડી વાળા કાળા મંડાણા હિલોળ તાતો નગા વાળા થીકા ગાળા નદી નાળા ફાડી નાખ્યા આળા માથે જાળા નળા ફેલી આંગતોળ અને હદા વાળા માહે પાળા સરિતા જોરમાં હાલે પાણી વાળા ખળ કારા એક ધારા પાટ ગંડે લોટરા ગુગુવા જાણે ગીતડા ચકોળા રાજે અને સાગરા મંડપે હાલ્યા જાનરા સમાજ ચોય દિશે ચાળ બાંધી મંડાણા ધરાકા સામ અવની હરખી થાટ થાટે એકવાર અને રાક્ષસી કાટરા લોટ ગલોટા મારવા લાગ્યા લોટા પોટા થાવા લાગ્યા બધા લારો લાલ ઉપકાર ઉપકાર આપના છે ઉપકાર હે ગુરુ હે પ્રમુખ હે ગુરુ હે પ્રમુખ આપના છે संत मिलन को जाइए तजी मान मोहने अब
अभिमान जूं जूं पाव आगे धरो कोटिक यज्ञ समान जूं हर के स्वामी हर के मल के भक्तों मल के सहजानंदी संत संगाते सुख सागर चल के दर्शन काजे दौड़ी आवे भक्त प्रवाहे दराऊ बुरावे बनी चातक सब मूर्ति पीता मटकू छोड़ी मन भर लेता हाथ ग्रही ने विनवे भावे अष्टुधारे हेत बरसावे पाई पड़े जहाँ दुखड़ा जाए गुरु कृपाए मोक्ष सदाए पाई पड़े जहाँ दुखड़ा जाए पाई पड़े जहाँ दुखड़ा जाए गुरु कृपाए मोक्ष सदाए Global Holidays present group tours for NRIs to the world's exotic destinations with Indian meals. Book with globalholidays.us. Call now on 1844900899. Global Holidays. Travel the world with us. સંતની વ્યાખ્યા શું? તો કે શાંતિ પમાડે એને સંત કહીએ, એના દાસના દાસ થઈને રહીએ, આ દુનિયામાં શાંતિ પમાડે એને સંત કહીએ. સાહેબ, જેના સાનિધ્યમાં તમે જાઓ અને શાંતિ મળે, પ્રમુખ સ્વામી સાહેબ, બંધ સ્વામી, એના સાનિધ્યમાં બેહો, તમારે એ ન બોલે કાંઈ, તમે કાંઈ ન બોલો, તોય તમને ટાઢક વરસે, તમને શાંતિ મળશે. આ જગતના પ્રધાન ધર્મો જે રહ્યા ને એને પોતપોતાની એક વિશેષતા છે. એમાં ખ્રિસ્તી ધર્મની માનવતા, મુસ્લિમ ધર્મનો ભાઈચારો, હિન્દુ ધર્મની આધ્યાત્મિકતા, બૌદ્ધ ધર્મની કરુણા, જૈન ધર્મની અહિંસા, જરથોસ્તી ધર્મની ન્યાયપ્રિયતા અને સ્વામિનારાયણ ધર્મની સર્વધર્મ સમન્વયની ભાવના. 31/5/96 હું નિવૃત્ત થયો, પણ એ પહેલાં એક સંકલ્પ કર્યો હતો કે દીકરીઓ માટે થાનમાં એક ગર્લ્સ સ્કૂલ બનાવી. અને ઇન્દુભાઈ દોઢીવાલા અમારે એક દાતાએ 5 લાખ રૂપિયા આપ્યા હતા. અમે તો ખાતમુહૂર્ત કરીને શરૂ કરી દીધું. પણ અમારે લાયન્સ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓએ મને કીધું કે તમારે એકલાએ 1 લાખ રૂપિયા ભેગા કરવા અને બાકીની રકમની અમે વ્યવસ્થા કરશું. મેં એ સ્વીકારતા તો સ્વીકારી લીધું, પણ પછી ચિંતાનો પાર ન રહ્યો. 93ની વાત કરું છું, 1990-92-93. 1 લાખ ભેગા કરવા માણા 10 રૂપિયા ડોનેશન ન આપે, 2 સલાહ આપે કે આ કર્યા જેવું નથી એમ. પણ હું આ ચિંતામાં હતો ને એમાં છાપું વાંચતો, એમાં મેં સમાચાર વાંચ્યા કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આફ્રિકાથી પધારે છે મુંબઈ, અને મુંબઈથી રાજકોટ આવે. હું સીધો મારી ઓફિસમાંથી સૌરાષ્ટ્ર મેલમાં બેસી ગયો
અને બાપાની સામે જઈને ઊભો રહ્યો અને પ્રણામ કર્યા. કાયમ મને પૂછ્યો કે દર્શને આવ્યા છો કામે આવ્યા છો? એટલે મેં કીધું હું તો કામે આવ્યો છું. કે બેસી જાઓ સંતો હારે. એટલે મને ફરાળ કરાવ્યો. પછી બાપાએ બોલાવ્યો, શું કામ બોલો? મેં કીધું દીકરીઓ માટે એક સ્કૂલ બનાવી, ગર્લ્સ સ્કૂલ, અને મારે એકલાએ 1 લાખ રૂપિયાનો ફાળો ભેગો કરવાનો આવ્યો. એટલે બાપા કે તમે કામ સારું કરો છો. પછી તો વાતો થઈ. હું જ્યારે જાઉં ત્યારે બહુ હળવી વાતો કરતો, પણ 7મે દિવસે સાહેબ 51,000નો ચેક આવ્યો. અને અમારી ગર્લ્સ સ્કૂલનો સેન્ટ્રલ હોલ રહ્યો ને અહીંયા સંતની કરુણા માટે બંધાણો. અને પછી 20 લાખના ખર્ચે આખી બિલ્ડિંગ તૈયાર થઈ ગયું. એવા આપણા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જબરજસ્ત, 1 સેકન્ડ પણ કે ને કે ઇન્દ્રિય સુખોમાં રસ જ નહોતો એમને. દેહ ભાવ ખલાસ થઈ ગયો હતો. બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં નિરંતર વર્તતા હતા. અને હવે કામ શું રહ્યું? તો મારા શાસ્ત્રીજી મહારાજ, મારા યોગીજી મહારાજ, મારા ગુરુ રાજી થાય. એમના જીવનનો જે ધ્યેય હતો, માણસે માણસે શાંતિ, માણસે માણસે ઠંડક આપવાનો, એમાં મારા મન વચન કાયા વહેતા મૂકી દો. અને એ જ જિંદગીભર એમણે એ જ કાર્ય કરવું. આજનો દિવસ પસંદ કર્યો છે ગુજરાત ગૌરવ દિન. હું એમાં 2 શબ્દો ઉમેરું છું. ગુજરાતની સાથે સાથે ધર્મનું પણ ગૌરવ વધાર્યું છે, સમાજનું પણ ગૌરવ વધાર્યું છે, જેનો હું પ્રત્યક્ષ સાક્ષી રહ્યો છું. 98માં હું સરદાર સરોવરનો ચેરમેન યોજના સુપ્રીમ કોર્ટમાં અને આંદોલનના મેદાનમાં કંઈ રસ્તો જડે નહીં. બાપાના સેવક તરીકે જઈને માથું નમાવીને ચરણોમાં મેં વ્યથા રજૂ કરી. બાપાએ બીજા દિવસથી દુનિયાભરના BAPSના મંદિરોમાં સૂચના કેવડાવી. પૂજ્ય બ્રહ્મવિહારી સ્વામી સાક્ષી છે કે આવતીકાલથી સવારે અને સાંજે 10-10 મિનિટ સુધી નર્મદા યોજના માટે ભગવાનની ધૂન કરવાની છે. અને પોતે પણ કંઈક પ્રવાસમાં હોય ત્યારે, મંદિરમાં ન હોય અને પ્રવાસમાં હોય ત્યારે પણ ગુજરાતની જીવાદોરી એવી નર્મદા માટે બાપાએ દુનિયાભરમાં 20મી ઓક્ટોબર 2000 સુપ્રીમ કોર્ટમાં ચુકાદો. બોચાસણમાં પોતે બિરાજમાન હું ગયો. બાપા રાત્રે ઊંઘ નથી આવીશ, આવતીકાલે જજમેન્ટ છે, કોઈ ચિંતા ના કરતા, ભગવાન તમારી સાથે છે, ભગવાન સારું કરશે. ભગવાને સારું કર્યું અને આજે નર્મદા ગુજરાતની પરિક્રમા કરી રહી છે. અને આજે દુનિયાભરમાં આ રવિ સભાનું આયોજન, પરિણામ શું આવ્યું? ત્યાં જન્મેલા, અહીંયા જન્મ્યા હોય અને ધાર્મિક વાતાવરણમાં સાધુ થવાનું મન થાય, વિચાર આવે, પરંતુ ત્યાં જન્મેલા હાઈલી ક્વોલિફાઈડ ઓનલી સન ઓફ ધેર પેરેન્ટ્સ, અને એ એમ કે મારે સાધુ થવું છે, આ દેન પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની છે. કે જ્યારે ગુજરાતમાં કચ્છ, અમદાવાદને છેક આખા ગુજરાતને હચમચાવી મૂકતો મહાવિનાશક ધરતીકંપ થયો, એ વખતે મુખ્યમંત્રી કેશુભાઈએ
હું માર્ગ મકાન મંત્રી હતો, કચ્છની ઘણી જવાબદારી મને સોંપેલી, અને હું પ્રથમ દિવસની જ વાત કરું છું કે કેશુભાઈ ઉપર ફોન આવ્યો કે પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ તાત્કાલિક બધી સહાય લઈને ભુજ પહોંચવા માગે છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે વખતે બધા જ વાહન વ્યવહાર, રસ્તાઓ બધું અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયેલું, ઝડપથી જઈ શકાય એવું નહોતું. એટલે મને જવાબદારી સોંપવામાં આવી કે રાજ્ય સરકારનું હેલિકોપ્ટર લઈ એ વખતે પૂજ્ય બાપા સારંગપુર બિરાજમાન હતા, હું ત્યાં જઉં અને એ હેલિકોપ્ટર દ્વારા પૂજ્ય બાપા પ્રથમ દિવસે જ ઝડપથી જે સહાય કચ્છમાં પહોંચાડવા માગતા હતા, જાત નિરીક્ષણ કરવા માગતા હતા, સ્થળ ઉપર જઈને માર્ગદર્શન આપવા માગતા હતા હરિભક્તોને, ત્યાં જે હાજર હતા એ પૂજ્ય સાધુ સંત શ્રીઓને. એટલે સારંગપુર જઈ ત્યાં દર્શન કરી અને તરત જ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને લઈ એ હેલિકોપ્ટરમાં અમે ભુજ પહોંચ્યા. ત્યારે બધાને જાણીને નવાઈ લાગશે કે અમે પહોંચ્યા એ પહેલાં બાપાએ જે વ્યવસ્થા કરાવી દીધી હતી, જે સંદેશો મોકલાવી દીધો હતો, એના કારણે ધરતીકંપના પ્રથમ દિવસે જ જ્યારે માણસ ઊભો પણ નહોતો થયો, બેઠો પણ નહોતો થયો, કોઈ સૂઝબૂઝ પણ નથી આવી, એ વખતે ખીચડીને કઢી, ખીચડીને શાક હજારો લોકોને આપવાની શરૂઆત આપણી BAPS સંસ્થા તરફથી ત્યાં આગળ શરૂ કરી દેવામાં આવેલી. હું તો ફક્ત સાથે જ ગયેલો, મારે તો એમની જોડે જોડે ફરવાનું હતું. સરકારનું વહીવટી તંત્ર તો હજુ બધું ગોઠવવામાં પડ્યું હતું, સમજવામાં પડ્યું હતું. એ પહેલાં તો આપણી સંસ્થા તરફથી પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના આશીર્વાદથી જે પ્રમાણેની વ્યવસ્થા ચાલુ થઈ એ અદ્વિતીય કહીએ તો પણ ખોટું ના કહેવાય. આજે આપણે ગુજરાત ગૌરવ દિવસ રાખ્યો છે, તો હું ચોક્કસ કહીશ કે ગુજરાતને વિશ્વભરમાં ગૌરવ પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીજીએ અપાવ્યું, પૂજ્ય સરદાર વલ્લભભાઈએ અપાવ્યું, અત્યારે આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી અપાવી રહ્યા છે. અને ધાર્મિક ક્ષેત્રે, સેવાના ક્ષેત્રે, સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રે આખી દુનિયાના બધાના ધર્મના જે બધા જ પૂજનીય વડાઓ હોય એ બધા જ જેમને સન્માન સાથે બોલાવે, સન્માન સાથે સ્થાન આપે, યુનાઇટેડ નેશન્સથી માંડીને અમેરિકાની સેનેટ સુધી જેમનું સન્માન કરવામાં આવે, ઇંગ્લેન્ડની પાર્લામેન્ટ દ્વારા જેમનું સતત સન્માન કરવામાં આવે, ઓસ્ટ્રેલિયા હોય, કેનેડા હોય, અને હવે તો સાઉદી અરેબિયા, અબુધાબી, દુબઈ, આવા મિડલ ઇસ્ટના જે ઇસ્લામિક કન્ટ્રી છે ત્યાંના પણ રાજાઓ એટલે કે ત્યાંના જે વ્યવસ્થાપકો છે એ બધા પણ આપણા BAPS સાધુ સંતોને, પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજશ્રીને જે માન સન્માન આપે છે એમાં સૌથી મોટો ફાળો યશ જેમને છે એ પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજશ્રીને છે. અને જ્યારે લોકોમાં પરિવર્તન લાવવું એ ત્યારે જ શક્ય બને છે કે વ્યક્તિગત પોતાના જીવનનું જે તપ છે, પોતાના જીવનમાંથી અનેક લોકોએ પ્રમુખ સ્વામીના જીવનમાંથી પ્રેરણા લઈ અને પોતાના જીવનના પરિવર્તન કર્યા છે. એ જ દેખાડે છે કે સાધુ તરીકે એમને લોકોમાં વિશ્વાસ વધે, ધર્મ પ્રત્યે વિશ્વાસ વધે, સંતો પ્રત્યે વિશ્વાસ વધે, એ પ્રકારે પ્રમુખ સ્વામીનું જીવન હંમેશા રહ્યું હતું. ગુજરાત આજે જે રીતે વિકાસ કરી રહ્યો છે, ગુજરાતનો GDP જે રીતે વધ્યો છે, ગુજરાત વિકાસનું રોલ મોડેલ બન્યું છે, ગુજરાત સંસ્કારી ગુજરાત, દિવ્ય ગુજરાત, સમૃદ્ધ ગુજરાત, શક્તિશાળી ગુજરાત, સલામત ગુજરાત, આ બધાની
અનેક લોકોનો જે ફાળો છે એમાં પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામીનો પણ ખૂબ મોટો ફાળો છે. અને આજે ગુજરાત સલામત છે, સમૃદ્ધ છે, એના મૂળમાં પણ પ્રમુખ સ્વામીનો પુરુષાર્થ છે. આજે ગુજરાત ગૌરવ દિન નિમિત્તે ઘણી સુંદર વાતો થઈ. ખરેખર બહુ પ્રશંસનીય છે. આ દિવ્ય અને ભવ્ય આયોજન પ્રમુખ સાહેબ મહારાજ, પ્રમુખ સાહેબ પુરુષ જ એવા હતા કે બધા જેમ સેન્ટર પોઈન્ટ હોય, 50 દોરીઓ હોય બધી ભેગી થાય એક જગ્યાએ, એમ પ્રમુખ સાહેબ મહારાજ એમાં જેટલા ગુણગાન ગવાય એટલા ઓછા છે. ખરેખર એમને બધું આખું જિંદગી આ સમાજ માટે, સંતો માટે, ભક્તો માટે એમે હોમી દીધું. એ પોતાનું કંઈ રાખ્યું જ નથી. 1 સેકન્ડ પણ પોતા માટે એમને કર્યું નથી. બધું પરોપકાર, પરોપકાર, પરોપકાર. જ્યારે જ્યારે રાજ્યમાં મુશ્કેલી આવી ત્યારે મોટા પાયે રાહત કાર્ય કર્યું. એ તો બધાને અહીં મંચસ્થ બધાએ ગાન કર્યું છે. નર્મદા યોજના માટે સ્વામી બાબાએ ઘણો પુરુષાર્થ કર્યો. એ નર્મદા પ્રોજેક્ટ માટે ઘણું અને પાણી ઠેઠ અહીં લાઈને સાબરમતી ભેગું કરી દીધું. એ એમનું પ્રચંડ પુરુષાર્થ. બધું વાતો કરીને સમજાવીને બધું એમને આ કાર્ય કરી દીધી. પણ એમને કોઈ સ્વાર્થ હતો જ નહીં. એમને જે કાર્ય કર્યું કોઈ ખરેખર કોઈ સ્વાર્થ નહીં. Today was the 21st day celebrated in the Pramukh Swami Maharaj Centennial Festival, Gujarat Day, celebrating glorious Gujarat. If you haven't done so already, make sure to follow all of our social media platforms to get insider information related to the Nagar. Namaskar and Jai Swaminarayan. Global Holidays present group tours for NRIs to the world's exotic destinations with Indian meals. Book with globalholidays.us. Call now on 1844900899. Global Holidays. Travel the world with us.